ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪਾ ਮਸਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, पाया अमृत नाम। करता तू मेरा जजमान, एक दखना हों तै पै मांगो। दे अपना नाम। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज न मिले सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचें बारंबारा। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचें बारंबारा। रहा अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लहिए। बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहया समाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच सिੱਖੀ सिक्ख्या गुर विचार अकैडमी की आरंभता वास्ते रखे हुए अज के इस गुरमत समागम विच आप वख-वख इलाकों विचों अपनी रजीमिया भरी जिंदगी विचों समा कढ़ के सतगुरु जी की गोद विच बहुत प्यार नाल जुड़ के बैठे हो। भाई साहब भाई जगदीश सिंह, उन्हां दी धर्म सपत्नी भैन अमृत कौर, तिन्हां दा समुचा परिवार आप संगतां दे सहयोग नाल ये जिहड़ा उपराला तुहाडे इलाके विच कीता है। सेवावां समाज विच बहुत हो रही ने,
कोई गुरुद्वारे कूलर लवा दिंदा है, कोई गुरुद्वारे AC लवा दिंदा है, कोई किते लोड़ पवे ते रस्ते ते लंगर ला दिंदा है। चंगियां ने, मुबारक ने। पर एजुकेशन दा लंगर, विद्या दा लंगर, समाज नूं सोझी देण दा लंगर, ये किसी विरले दे हिस्से आउंदा है। तुहाडे विच कई गुरुद्वारा साहिब दीआं प्रबंधक कमेटियां दे प्रधान, सैकटरी, खजानची, मैंबर बैठे होणगे। संगत भी सूझवान है, पता है असी लंगर लाउणा होवे, सहज नाल ही कोई बंदा कहूगा मेरे वल्लों एक तोड़ा, एक बोरी आटे दी लै जाओ, खंड लै जाओ, घिओ लै जाओ, दाल लै जाओ। देण नूं संगतां तैयार हो जांदियां ने। उत्थे छबील लगे, कोई कहेगा जी रूह अफजा दी पेटी मेरे वल्लों पा लो, शरबत प्याल दिओ घोल के। पर जे कोई उन्होंने जाके कहे जी असी इलाके विच किसी बच्चे की फीस तारनी है, किसी लोड़वंद बच्चे नूं उहदी स्कूल की वर्दी लैके देनी है, कोई विरला समझदा भी ये भी समाज की एक सेवा है। बहुत बच्चे कई बारी पढ़ना चाहते हैं, बड़े इंटैलीजेंट होंदे ने बच्चे, पर उन्होंने माँ बाप के कोल इन्नी समर्था नहीं होंदी कि उन्होंने स्कूल की फीस तार देण, उन्होंने किसी चंगे स्कूल में पढ़ा सकन। जिदन साडा समाज विद्या नूं ये समझण लग पिया भी ये भी समाज की एक बहुत अहम जरूरत है, लोड़ है। सानू नवा पैसा लाउण दी लोड़ नहीं, जिहड़ा पैसा लग रहा है ना, इस पैसे का मूँह मोड़न की लोड़ है। जिहड़ा पैसा लग रहा है ना, सिर्फ उस पैसे का मूँह ही मोड़न की लोड़ है भी असी ऐस बन्ने लाइए, बाकी तो सब कुछ हो रहा है। तो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, तुसीं जिवें अपनी जिंदगी च समा कढ़ के आए हो। मालिक कृपा करन, इस परिवार नूं मालिक चढ़दी कला ते तंदुरुस्ती बख्शिश करन कि जिहड़ी तुहाडे इलाके च इन्हां ने बाहर जाके अपने इलाके नूं चेता रखिया। सब तो वड्डी गल इह हुंदी है, बहुते तां विदेशां विच जाके कोशिश करदे, जिहड़ी पिछे अद्धा किला जमीन हुंदी है, घर हुंदा, कहंदे वेच दिओ, उत्थे किहड़ा साडा कोई हैगा है। कोई विरला हुंदा है जिहदे दिमाग च ये हुंदा है भी जे मैं बाहर निकल गया तो मैं अपने पिंड बारे, अपने इलाके बारे कुछ सोचां। तो मेरी तुहानू सारे नूं हथ जोड़ के बेनती है, सानू इदां दीयां संस्थावां दा साथ देण दी लोड़ है, ताकि होर भी जिहड़े इलाके दे इदां दे वीर विदेशां विच गए ने, वो अपने अपने इलाके विच कोई इदां दा कर्म कर सकन। ते असी जिहड़ी एजुकेशन, जिहड़ी विद्या की घाट है, उन्होंने पूरा करने विच किते अपना बनदा योगदान पा सकीए। आओ सारी संगत नूं बेनती है, शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला बड़े अदब नाल सारी संगत फतेह प्रवान करो। गज के आखो साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत नूं बेनती है, रल के एक बारी बाणी दियां तुकां पढ़ो ताकि साडा मन, क्योंकि कूलर की भी आवाज़ है, थोड़ा जिहा माहौल भी इदां दा है, तुहानूं शांत बनाउणा पैना शब्द की विचार समझण वास्ते। तो आओ सारे हाजरी लवाओ, फिर आपां बाणी दियां विचारां दी सांझ पाउने आ। कोई रसना वांझी ना रहे, बड़े प्यार नाल पढ़ो सतगुर दी बाणी। क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या गुनी है, क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या पढ़ी है क्या गुनी है, हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। क्या सोचें बारंबारा, क्या सोचें बारंबारा,
अंधियार दीपक चाहिए, अंधियार दीपक चाहिए, दीपक चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए। एक बस्त अगोचर लही है, एक बस्त अगोचर लही है, बस्त अगोचर लई है, एक बस्त अगोचर लई है। बस्त अगोचर पाई, बस्त अगोचर पाई, अगोचर पाई, बस्त अगोचर पाई। काट दीपक रहया समाई, काट दीपक रहया समाई, दीपक रहा समाई, घट दीपक रहा समाई। कह कबीर अब जानिया, कह कबीर अब जानिया, कबीर अब जानिया, कबीर अब जानिया। जब जानिया तो मन मानिया, जब जानिया तो मन मानिया, जानिया तो मन मानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजै, मन माने लोग ना पतीजै, लोग न पतीजै, मन माने लोग न पतीजै। न पतीजै तो क्या कीजै, न पतीजै तो क्या कीजै, पतीजै तो क्या कीजै, पतीजै तो क्या कीजै। हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा, का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਹੈ, 655 ਅੰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ। ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੀਵੇ ਜਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸਿਖਾਈ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ। ਹੁਣ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰਾ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, 1.25 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਨਾਤੀ ਪੋਤਰਾ, ਪਰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਾਓ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਔਰਤ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ।
ਵੀ ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ मतलब ਔਰਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਧੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਘਰ ਨਾ ਧੀ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਪਰ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਔਰਤ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਵੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕਦੋਂ ਲੱਥੇਗਾ? ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਜਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲਬ ਨਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਣ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੌਬੀ 'ਚ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਚੈਨਲ ਉਹੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਟਰਨੈਟ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖਲੋਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਯਹੂਦੀ ਬਚੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਏਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰਮਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
पर जे किथे उसे बंदे नूं कहो ना भी तू अखंड पाठ कराया, चलो तेरी शरधा है भी तू रुमाला चढ़ाउणा, तू किन्ने दा चढ़ाउणा सी? 500 दा, 1000 दा? तू 500 1000 दी किसी लोड़वंद गरीब परिवार के बच्चे दी किताबां ले दे, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਰਮਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀੜਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਵਿਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਰਕੇ ਕੁਤਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਗਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਮਾਯੂੰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬੱਚਾ 4-5 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। 4-5 ਦਿਨ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲੂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵਿਪਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹਨੇ ਦਲਿਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 2 ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨੇਤਰ ਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ, ਘਿਓ ਤੇ ਮੈਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਘੁਲੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਗੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੇ ਮਨੇ ਸਿਓ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ।
कई बारी क्रोध लम्मा पा लेंदा, कई बारी हंकार उहदे घुटने लवा दिंदा। तां बाणी च आखिया सी जांको हर रंग लागो, सारे पढ़ो, जांको हर रंग लागो इस जुग में। कौन है महाराज? कहते सो कईयत है सूरा। एक वो सूरमा है जिहदे अंदर सच दा रंग लग गया ते जिन्हों पंजां वकारां नाल लड़ना आ गया, जिन्हों बुराई नाल लड़ना आ गया। बाणी च सारी खेड अपने वकारां अपने मन नाल लड़न दी है। जो तुसी अपने मन नाल जंग करदे हो, बाणी च उहनूं सूरमा आख्या। जो जन लूझे मने स्यों छे पूरे प्रधाना बाणियां दी, वो प्रधान है, वो आगू है, वो कमांडर है, जिन्हों अपने मन नाल जंग करनी आउंदी है। मन जीता है, सारे पढ़ो, मन जीता है जग जीत। जिन्हें मन जित लिया जगत आपे जितया गया। अज सब तो औखा काम यह है, बंदा जग जितन दे पासे इहो जिहा तुरिया, जग जितया नहीं गया, अपना मन हार के, अपना मन वाले बन्ने हार गया। जिदन असीं अपने वेखो भगत फरीद जी का बहुत प्यारा सलोक है, फरीदा ये तन भौंकना। तन नूं नहीं कहा उत्थे, तन नहीं कदी भी भौंकदा, तन दे विच बैठा मन भौंकदा है। फरीदा जिहड़े तुहाडे चों बाणी पढ़न वाले नाल नाल पढ़ो, फरीदा ये तन भौंकना, भौंकने का अर्थ है कुत्ता। ये तन कुत्ता वा, तन कुत्ता नहीं है, तन दे विच बैठा जिहड़ा मन है ना, वो भौंकदा वा। की भौंकदा? कि वधिया जुत्ती लिया पैरी पाउण लई। हुण पैर थोड़ा जुत्ती मंगदे, जुत्ती ते मन कहंदा, पैरां दे पाउणी है, पर विचार मन चों आउंदे ने। वीरो आण के इत्थे बैठो सामने, आ जाओ, शाबाश, इत्थे बहुत सामने आण के, आ जाओ, आ जाओ, सारे आ जाओ, इधर आ जाओ सामने, इत्थे बहुत आण के, बहुत सियाणे बच्चे, आ जाओ इत्थे बहुत, इधर सामने आओ, मेरे सामने आओ, शाबाश शाबाश, इत्थे आओ, इत्थे अगे बहुत सामने, शाबाश। वो लियाओ जी, उन्होंने अगे लियाओ, और कूलर तो अगे लियाओ उन्होंने जी। गाउण वाली आई होवे ते कहंदे फोटो अगे होनी चाहिए है, महाराज दा प्रकाश दा लुकदे फिरदे सी। इधर आओ, शाबाश, महाराज का प्रकाश है। कोई लीडर आया होवे ना, कोई गाउण वाला आया होवे, कोई देहधारी बाबा आया होवे, ते असीं कहने साडी फोटो सब तो अगे आवे जे मैं अगे जावां। 35 महापुरखों का प्रकाश किया तो असीं लुकदे फिरदे। ऐ सामने बह के सियाणा, तुहाडे च कई मेरियां भैणां टीचर होणियां ने, कई स्टूडेंट होने आ, कई पढ़ाउंदे होने ने। सियाणा जिहड़ा स्टूडेंट हुंदा ना, वो मूरली कतार च बहिंदा, टीचर दीआं अखां च अखां पा के पढ़दा। जिदन असीं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच इंटैलीजेंट स्टूडेंट बन के आए ना, इस स्टेज ते बुलारा बोलन लग्या 100 बार सोचेगा कि जे मैं गल गुरमत उल्ट कह दी, अगलियां ने मैनूं जोड़ा पाउण तो पहला पहला पूछ लेना भी आह गल तू किदां सुणाती। अज प्रॉब्लम यह है कि गुरमत की सोझ ही है नहीं, गुरमत का उपदेश है नहीं। आओ ध्यान दिओ, जिहड़ी आपां गल कर रहे सी। हुण भगत फरीद जी कहंदे ने, फरीदा ये तन भौंकना। तुसीं इत्थे जदों घरां नूं जाओ तो तुहानूं घर दे पुछण, जिहड़े घर मैंबर रह गए भी अज उत्थे कथा काहदी होई, ते नाल चेता लैके जाओ भी किहड़े शब्द पढ़े गए, किहड़े किहड़े रागी सिंह ने पढ़े, किहड़े शब्द की विचार हुई। कोई एक अद्धी सलोक दे जे अर्थ भी घर नाल लै गए ना, समझ लो साडा इत्थे बैठना, बोलो सारे जी, बच्चा साडा स्कूल जांदा, तुसीं शामी उहनूं पुछदे जदों स्कूल आउंदा, पुत्र की पढ़ के आया, पुछदे ना, पता वा भी उहदी वर्दी प्रैस कीती है, धोती आ, उहनूं खाना बना के, तुहाडा अधिकार आ भी बच्चे नूं पुछ सको भी की पढ़ के आया। गुरुद्वारा भी साडा सिੱਖੀ ਦਾ स्कूल आ। इत्थों जदों असीं घर नूं जाइए, सानूं घर दा मैंबर पुछे भी अज की सुन के आया, ते जे मैं अगे ओह कहदा मैनूं पता ही कख नहीं, मैं सुनिया ही नहीं, इत्थे भावें 5 घंटे बैठे रहो, भावें 10 घंटे बैठे रहो, उहदा कोई लाभ हैगा? ईमानदारी नाल दस्सिओ। जे बच्चा घर तक अपनी गल चेते रखदा तां जाके एग्जाम दे विच ओह लिख पाउंदा। जे उन्होंने क्लास विचों निकलदी ही चेता भुल जाए, वह भावें सारा दिन स्कूल च बैठा रहे, वह कोई अर्थ नहीं रह जाता, वह पढ़दा उत्थे। इदां सिख ने भी इदां पढ़ना, फरीदा ये तन
ਭੌਂਕਣਾ ਹੁਣ ਤਨ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਨਾ। ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਪੋਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ? ਮਨ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਟ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਪਾ ਲਿਆ ਈ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਮਨ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਚ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗੀ? ਮਨ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੌਂਕਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆ ਜੁੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜੁੜਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜੀ ਭੁਲੇਖਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਇਹ ਭੌਂਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕੁੱਤਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਲਾਲਚ ਨੂੰ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭੌਂਕਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ? ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੰਨੀ ਬੁਝੇ ਦੇ ਰਹਾ ਕਿੱਤੀ ਵਗੈ ਪਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰਬੇ ਬੇਲੇ ਇਦਾਂ ਰੂੰ ਦੇ, ਕਾਟਨ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰਬੇ ਬੇਲੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੁਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਮਨ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੁਖੀ ਕਿ ਦੁਖੀ? ਅੱਛਾ, ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਪੌਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਵਾ। ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਮਨ ਰੱਤਾ ਮਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨੇ। ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪੌਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਧਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਧਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣਾ। ਬਣ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰਿ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ,
ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਣਨਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ। ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕੁਸ਼ੁਦੇ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਕੁਸ਼ੁੱਧ ਪੁਣਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਜਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਝੁਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ। ਐ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 2 ਲੀਟਰ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਭਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? 2 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, 2 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ 1.5 ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਦਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਸੱਚੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਪਾਸੇ, ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਾਉਣਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟਿਕਾਉਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਘਾਈ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਂਦਾ ਵੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਾਹ ਦੀ ਪਣ ਤੇ ਟਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਘਾਹ ਦੀ ਪਣ ਤੇ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲੂੰ ਮੈਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਹ ਦੀ ਪਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਲਈ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ ਮੈਂ।
ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਘਾਹ ਦੀ ਪਣ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਲਾਲਚੀ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਜੀ ਭਲਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ MP, ਕੋਈ CM, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਵੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਹੀ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਘਾਹ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਟਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਪਰਖ ਰਿਹਾ, ਭਲਾ ਡੋਲਦਾ ਵਾਕੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ 5 ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਦੇ, ਕੋਈ 10 ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 5 ਦੇ ਦਿਓ, ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਠਣਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ 2000 ਦਊ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 8000 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੰਡਣੇ ਪੈਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਆਊ, ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ 2000 'ਚ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8000 ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਸਿਆਣਾ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਵੋਟਰ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਵੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਚੁਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ 2000 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੂਲਰ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ IPS IAS ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਗੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ 50 60 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ IPS ਬੱਚਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ IPS IAS ਅਫਸਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਡੈਡੀ, ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਉਹ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ SSP ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਫਸਰ ਬਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਸੋਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਦੀ ਨਾਭੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਕ ਕਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜੋ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।
ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਗਰੀ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਕ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਮੰਗ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ MLA ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ MP ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗੋ ਕੁਝ। ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਡੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਅਵੱਛ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਓਡ ਓਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਸੋਚ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਕੌਮ ਦੀ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੂੰ ਫਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਦਇਆਨੰਦ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਵਾਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲੈ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੱਥਾ ਘਰੇ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 400 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ।
ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 4000 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਵੇਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, इधर ध्यान देने की लोड़ है। जे एक लंगर विच सेवा करने वाले, लंगर बनाने वाले प्रोफैसर गुरमुख सिंह जी की सोच एडी एडवांस हो सकती है। जमीन भावें 500 किला होवे, फैक्ट्रियां भावें 4 दा मालक होवे, SSP रिश्वत ना लैंदा होवे, बेदाग होवे SSP, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ 500 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 5 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਂ, ਜੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੇਦਾਗ ਹੋਇਆ ਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ DC ਬੇਦਾਗ ਹੋਇਆ, वो MLA ਨੂੰ कह सकता मेरे को टाइम है नहीं, अज मिलनी, मेरे को कल आई, क्योंकि अगले को पता कि तू वोटा ना MLA बनया, मैं स्टडी करके बनया। तैनू पब्लिक ने बनाया MLA, एक वोट कट पैंदी ते तेरे को गड्डी नहीं सी होनी अज लाल बत्ती वाली। पर जे अज मैं इस कुर्सी ते बैठा वां ते मैं अद्धी रात तक पढ़दा रहा, मैं मेहनत करदा रहा, तां जाके मैं अफसर बनया। उन्हें पता है कि मैनू आदत है हर 5 साल बाद नवा चेहरा वेखण दी, जिहड़ा असली ईमानदारी चों निकलिया होया अफसर। मैं तां कहना चाहुंदा, कोशिश करो जिथे साड़ा लगता जोर है, असीं इस बने लाउण दी कोशिश करिए कि अपने बच्चियां, जे बिहार, यूपी, जे गुजरात, वख-वख स्टेटां विचों उन्हां विचों बच्चे पढ़ लिख के दूजियां दे बच्चे चंगे अफसर बन सकते हैं। सानू की होया, असी सेवा करते जे जी मैं सोने की पालकी बनाउण लगा कल्ला ही। महाराज नूं साडियां सोने दीयां पालकियां नहीं चाहिदियां, महाराज तां भाई लालू दे घर जाके खुश हुंदे सी। महाराज नूं सोने दीयां पालकियां नहीं चाहिदियां। आ जलंधर दा डॉक्टर सी ना जिन्हें करोड़ों रुपया की पालकी पटना साहब चढ़ाई है। हुण तुहानूं भी पता भी करोड़ों रुपया की जे पालकी पटना साहब चढ़ाई है, वो ईमानदारी नाल ते चढ़ाई नहीं गई, पता नहीं किन्नियां दे नाल की कुछ होया होएगा। माफ करना, मैं गुरु की हजूरी से गल कहन लगा। कई बार बंदा रात 9 बजे मर जाता है, परिवार बेचारा इन्ना पढ़िया लिखिया नहीं होंदा, उन्होंने वेल्टीलेटर ते पा के मशीनां विच झूठा साह दवा के, नकली साह दवा के सवेर तक लाखां रुपया बिल बना के सवेरे ढिला जा मूँह करके कहते जी सॉरी बचा नहीं सके। इन्हां नहीं पता भी डेथ तो रात 9 बजे की होगी। पर जे उस वेले कहते तो 50-60-40 हज़ार रुपया बनना सी, वो बनना नहीं सी। तो मुड़ के गुरद्वारे आण के वही छबीलां लाउणगे तो कहणगे नानक नाम चढ़दी कला। ਉਹ जे लोग मुड़ के ग्रंथी प्रचार नूं कहंदे, बाबिਆਂ नूं कहंदे बाबा जी सुख शांति की अरदास करो। वो किसी कोलों अरदास कराउण दी लोड़ नहीं, तू अपनी किरत साफ कर ला, तेरी किरत साफ होएगी, सुख शांति तेरे घरे पई है। लुट लुट के खाई जाना, ठगियां मारी जानियां, ते किसी नूं कहना गाल च जवरिया पा के बाबा जी साडे घर चरण पा दो, साडा घर पवित्र कर दिओ। इहो जी गुरमत नूं, इहो जी मनमत नूं गुरमत ने कोई थां नहीं दिता। गुरु साहब ने आख्या किरत साफ कर ला, सब कुछ तेरे घरे पिया है। नानक घर ही बैठिया शह मिलै, जे नीयत रास करे। जे तुहाडी नीयत साफ है ना, तुहाडा घरे गुरुद्वारा है। घरे अपने हथी बापू नूं पानी का गिलास फड़ा दिओ, समझ लो छबील लग गई। हुण कई बारी वो पिछे जे एक नौजवान ने कहानी देखी ना, दादे ने पोतरे कोलों पानी मंगया, पुत्र पानी पियाई, ते पोतरा घरों तुर लगा, ते अपनी दादी नूं अपनी मां नूं तुर लग्या, कहंदा दादा जी नूं पानी फड़ा दिओ। वो दादा दा मत्था ठणकिया, कहंदा मंगया मैं तेरे कोलों,
तू अगे दादी नूं ते अपनी मां नूं कहता, उन्हें पुछ ही लिया, कहता कित्थे चलिया पोतरा मेरा? कहते जी गुरुद्वारा साहब छबील लगी, उत्थे पानी पिउण चलिया। जानी कि दादे नूं घर पानी की लोड़ सी, उत्थे पियाया नहीं। ते गुरुद्वारे ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ पानी पी पी के बैठे उन्होंने धक्के ना कहणगे ठंडा जल पियो जी, छबील पियो जी। जिदन सानू ये समझ लग गई भी घर के मरीज तू प्यार ना दलिया बना के खिचड़ी बना के खवाउणी भी सेवा वा। ये भगत पूर्ण सिंह नूं जे पता लग गया, सानू क्यों नहीं पता लगा? जे भगत पूर्ण सिंह नूं लोड़वंद बजुर्गों के मूँह दे विच दुध ब्रैड पा के ये सेवा का पता लग गया, तो साढ़े ते अपने जिस माँ बाप ने जम्मिया होंदा उन्होंने कोई पुछण नूं तैयार नहीं। नौ पुत कित्थे चले जी? यात्रा ते चले उहां तो जाइए जो यहाँ ना होए। जै जाइए तैं जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। बाहर जाके तो तू तां मत्थे टेके, घर नहीं हैगा रब तेरे लिए, गुरु ते घरे भी है। तो सतगुर दे चरना च अरदास है भी सिखिया सिखिया सिखी सिखिया गुर विचार अकैडमी दे ये बच्चे जिथे दुनियावी एजुकेशन लैन, उत्थे इन्हां नूं गुरमत दी एजुकेशन भी आवे, गुरमत दा दीवा भी अंदर जगाउण। ते मालक दे चरना च अरदास है इन्हां संस्थावां चों पढ़ के बच्चे आउण वाले समझ अफसर बन, ते असीं भी आपां भी मान करिए साडे इलाके दा कोई बच्चा अफसर बनिया। इस बन्ने अपनी सोच पैदा करन दी लोड़ है, अपने विचार पैदा करने की लोड़ है। क्या पढ़िए, क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनिए। कहते पढ़ना चाहिए, गुणना चाहिए, विचारना चाहिए। क्या पढ़िए, क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनिए। धार्मिक ग्रंथ ये सुन ले वधिया गल है, पर पढ़े सुने क्या होई दा अर्थ है क्वेश्चन मार्क है भी पढ़न सुन दा की लाभ है? जो सहज ना मिले उस सोई। जे तेनू सच की प्राप्ति नहीं हुई, जिंदगी च सहज टका नहीं आया, तो पढ़न ते विचारन दा की अर्थ रह गया? भाई हुण बच्चा अद्धी अद्धी रात तक किताब लैके बैठा रहे, पर जो एग्जाम होवे तो फेल हो जाए। तो घर दे कहणगे ना भी किताबां फड़ के अद्धी अद्धी रात बहन का की मतलब रह गया, जे एग्जाम च पास ही नहीं होना सी। असीं तो तेनू ये चाहुंदे सी भी तू 95 99 तक % नंबर लैके पास होए, तेरे को तो पास भी नहीं होया गया। तू इन्नियां किताबां लैके बह के पढ़न दा तेरा अर्थ की रह गया? तो जे कोई सानू पुछ लवे इन्ने अखंड पाठ कराउण दा की फायदा, इन्ने नितनेम करन दा की फायदा, जो फिर जाके डेरियां दे उत्ते मत्थे टेकने, फिर बाबे गाड़ी इदां झोली अड़नी, बाबा जी झोली च कुछ पा दिओ। ऐस प्यो कोलों कुछ नहीं मिलिया। साचे साहिबा क्या ना ही करते रहे साहिब, जिसदा नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों राज खावे? जेदा अपना साहिब ही नंगा ते भुखा होवे, ओदा सेवक रज के रोटी कित्थों खा लेगा? भाई पर साडे समाज नूं फिर समझ नहीं आ रही। रेज ही नलाज, लाज तो नहीं, हर तज कत कहूं के जाही, जा को ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर घर जात न सोही। इस करके क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, एक क्वेश्चन मार्क है। पढ़न ते सुन दा की अर्थ रह गया? जो सहज ना मिले हो सोई। जे जिंदगी च सहज टका नहीं आया, हर का नाम न जपस गवारा, हरि दा नाम भाव सच ना नहीं जुड़िया, गुरु दी मत नहीं लई। हे गवार मनुख क्या सोचे बारंबार कि सच्चे नाम तो बिना होर सोचा अपनी जिंदगी सोच के बैठे। अंधियारे दीपक चाहिए, हनेरे विच एक दीवा चाहिए, एक बस्त अगोचर रही है, ताकि साढ़े अंदर दी वस्तु जिहड़ी गवा चुकी है उन्हें लभ सकीए। घट दीपक रहा समाई, कहन लगे ਉਹ मालक का जिहड़ा ज्ञान का दीवा जो अंदर जगेगा, फिर समझ आ जाएगी अंधियार है दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लही है, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। फिर दीवा अंदर जा, हुण बाहरले दीवे च तेल मुक सकदा,
ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਦੀਵਾ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਗਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਰੋਂ ਤੋਰੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਨ ਸੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚਾਨਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਨ ਸੋਕਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਦੀਵਾ ਬੜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, वेद पाठ मत पापा खाए। जदों गुरु के ज्ञान का दीवा बढ़ू, अज्ञानता का हनेरा मुक जाऊगा, खत्म हो जाएगा। हुण किड्डे प्यारे बचन इत्थे कहते भगत कबीर जी ने, कहणगे घट दीपक रहा समाई, कहे कबीर अब जानिया। हे कबीर आख हुण मेरी मालिक नाल जान पछाण हो गई आ। साध संगत जी बंदे की जान पछाण ना होवे ते बंदे दा बंदे कोल बहना थोड़ा जिहा औखा हुंदा है। पर जे तुहाडी जान पछाण होवे ना, फिर घंटियां बधी भी बंदा उत्थे बह सकदा। हुण अज गुरु लागे बहन नूं जी क्यों नहीं करदा? क्योंकि गुरु नाल जान पछाण है नहीं। देहधारी बाबियां कोल क्यों नहीं उठण नूं जी करदा? उत्थे जान पछाण बहुत आ। इत्थे साडे कहणगे जी गुरु की गल समझ नहीं आउंदी, जान पछाण ही है नहीं। हुण सुणिओ ध्यान नाल, कहे कबीर अब जानिया। हुण मैं जान लिया वा, जब जानिया तो मन मानिया। हुण मेरी जान पछाण हो गई है तो मन भी मन गया। ਜਦੋਂ तक जान पछाण नहीं हुई तो मन कितों मनना सी? ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ नहीं टिकता, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ कि 30 35 40 साल हो गए गुरुद्वारे आउंदियां, अजे तक गुरु नाल जान पछाण ही नहीं हुई। मन कितों टिकना सी? अपने बच्चों वाल वेखियो, तुहाडे बच्चों का जिस रिश्तेदार को जाके दिल लगता ना, जिथे ਉਹਦੀ जान पछाण आ उत्थे मन लगता ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 10-10 ਰਾਤਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਸੀਆਂ ਕੋ ਭੂਆ ਕੋਲ ਨਾਨਕੇ ਬੱਚਾ 10-10 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। डेरे महीना महीना कढ़ आने आ, क्योंकि उत्थे जान पछाण आ। आखो सतनाम श्री। उत्थे महीना महीना मुड़ के घर आउण नूं जी नहीं करदा ते गुरुद्वारे जाण नूं मन नहीं करदा। आ फर्क है। कहे कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। अखीर ते सुने हुण कहते मन माने। हुण मन मान गया तो लोग नहीं खुश होंदे। ये भी एक समस्या ना। हुण तुहाडा मन मान गया भी मैं पुत्र दे विआह ते नशा नहीं पिउणा, हुण लोग नहीं खुश होंदे। मामा दा मैं विआह नहीं होना। तुहाडा मन मान गया कि मैं अपने पुत्र धी दे विआह ते ना किसी दे घर जाके नशा पीता ते ना नशा, बोलो सारे। हुण दुनिया खुश नहीं होंदी। रिश्तेदार आंदे ले जे पिओनी नहीं, फे भाई बीबी नूं आंदे तूं कल्ली विआह वेखिया, मैनूं ते विआह उन्हां दा चंगा नहीं लगना। हुण जदों मन मन गया तो लोग नहीं खुश होंदे। कहे कबीर अब जानिया, सारे पढ़ो, जब जानिया। हुण जान पछाण हो गई तो मन मन गया। हुण अगे अगला काम होर खराब हो गया कि मन माने। हुण मन मन गया तो लोग ना पतीजै। हुण लोग नहीं खुश होंदे, लोकां मूँह वट लिया, क्योंकि मन मन गया मैं किसी मट्ठी ते दीवा नहीं जगाउणा होना।
मैं किसी देहधारी अगे हुण मत्था नहीं टेकना, मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो सिवाए किसी होर दियां परिक्रमा नहीं करनियां। ते हुण लोग नहीं खुश हुंदे ते फिर बाबा कबीर जी की करिए? कहंदे ना पतीजै तो क्या कीजै। जे नहीं खुश हुंदे ते भगत कबीर जी कहंदे जान जिथे मर्जी, आपां नूं हुण उन्हां दी परवाह नहीं, मेरा गुरु खुश होना चाहिए, रिश्तेदारां दी मैनूं हुण कोई परवाह नहीं। तो कई बार असी रिश्तेदारां दी परवाह करदियां गुरु वालों भी बेमुख हो जाने आ। तो जिन्हां रिश्तेदारां नूं खुश कर लई असी सारा कुछ करदे आ, जान लग्या फिर नुक्स कढ ही जांदे ना कोई साडे विआह च। फिर बंदा सोचदा इहदे नालों चंगा गुरु वाला काम ही करदा, जदों रिश्तेदार खुश होना ही नहीं सी ते ना हुंदे। आओ अपनी जिंदगी च प्रण करो, गुरु की मत उत्ते पहरा दिओ, गुरु के शब्द नूं समझिए। सारे इलाके के जिन्ने भी तुसीं पतवंते सज्जण प्रबंधक वीर रल मिल के अज इस समागम च आए हो, गुरु कृपा करे। भाई जगदीश सिंह जी का समुचा परिवार, उन्होंने बेटा, उन्होंने बेटी, जवाई अगे सारा परिवार एडा दे काम कला मैंबर नहीं कर सकता। परिवार का इतफाक होवे, परिवार की एकता होवे, 1 रुपया सांझियां टब्बरां चों कढना औखा हुंदा है। कई बंदे 150 की रसीद कटाउण ना किते गुरुद्वारे, सारियां ते नहीं ढुकदी। कई बार बीबियां घर कला ला दिंदियां उन्हां दियां भी तू मूँह चो के 500 की रसीद कटाया, वेखना नहीं घर के खर्चे किन्ने आ। ये कोई विरले सूरमियां दे हिस्से आउंदा जिथे परिवार सांझे होण ते सांझियां परिवारां विचों इदां दे सांझे खर्चे कीते जांदे ने। मालिक कृपा करे कि साडे विच प्यार इतफाक आवे, असीं भी अपनी जिंदगी चंगे काम करन दी आदत पा सकीए। ते सब तो वड्डा तुहाडा सहयोग ये होएगा कि तुसीं इहो जे वीरां दा साथ दिओ, तां कि जिहड़े होर भी साडे विदेशां च वीर गए आ वो अपने अपने इलाके विच इदां दे संस्थावां खोल के अपने इलाके के बच्चों को गुरमत का ज्ञान, दुनियावी एजुकेशन देने विच ओ जिहड़ा वो सहयोग कर सकन। मालिक दे गड़ी अरदास है भाई जगदीश सिंह का समुचा परिवार इन्हां नूं चढ़दी कला तंदुरुस्ती बख्शिश करे कि वो इदां ही अपने इलाके की हमेशा सेवा संभाल करते रहन, साथ दिंदे रहन। ते तुहाडा भी साथ संगत जी धन्नवाद कि तुसीं जिवें अपनी जिंदगी जो समा कढ के इस उत्तम कार्य विच अपना योगदान पाउण वास्ते अज इत्थे पहुंचे हो। शुकराना मालिक दा जिन्हां ने उद्यम चाओ प्रेरणा बख्शी की। बाकी जिन्ने भी मीडिया वाले वीर आ जो लाइव की सेवा कर रहे हैं उन्हों का धन्यवाद। टेंट लाने वाले, लंगर बनाने वाले, लंगर वरताउण वाले, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं होंदा, समुची टीम का काम होंदा है। सारिਆਂ ने रल मिल के काम किया है। बाकी जेडे बच्चों को पढ़ाने वाला टीचिंग स्टाफ है, जड़ियाँ भैणां वीरां ने उन्होंने ज्ञान देना, मालिक उन्होंने चढ़दी कला तंदुरुस्ती बख्शिश करे। तो वो बच्चे भी उनके माँ बाप भी भागां वाले आ जिन्होंने ऐसी संस्था में पढ़न का मौका मिलना। सारिਆਂ का धन्यवाद। जिन्ने भी रागी जत्थे, जिन्ने सेवादार तुसीं दूरां नेड़ियां तो चल के आए हो, सारे मालिक कृपा करन, प्यार इतफाक बख्शिश करन, असी गुरमत की सोझी प्राप्त करके अपने जीवन दे विच लागू कर सकीए। आओ अपनी जिंदगी विच आप सहज पाठ करो, आप गुरबाणी पढ़ो ते अपनी जिंदगी विच गुरु दे लाड़ खुद लगन की कोशिश करो। बाणी आप पढ़ो, अर्थां सहित समझो अपनी जिंदगी विच गुरबाणी, अपने मनां विचों डर बाहर कढो ते गुरु दे चरनी आप लगन की कोशिश करो। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। भुल्लां मेरियां बचन गुरु दे जान के हिरदे विच वसाउण दा यतन करना। बहुत प्यार नाल फतेह बुलाओ ते गज के आखो साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।